Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the 10th lecture about arithmetic progression, and this is the part of video series lecture about SSC mathematics. See, in previous lecture we had seen lots of things, lots of problems also we have solved, and we are actually at the end of this discussion about arithmetic progressions. Some problems from the this last exercise we will solve. We will start with the problem number 4. We will start with problem number 4. See, 4 from page number 79 of this book. 4 from page number 79. What is the problem? See, the arithmetic progression in which, see, this is the problem. Fourth term is minus 15 and ninth term is minus 30. Find the sum of first 10 terms. See, what is given? Fourth term is minus 15. So, we will say A be first term and D be common difference. What is given? Given T4 you have been given as minus 15 and ninth term is minus 30. So T9 is minus 30. These are given things. And what is asked? Sum of first 10 numbers. That means S10 they have asked. So this is the nature of the problem. Now this is T4. So we should recollect what is formula for Tn. It is A plus n minus 1 into D. So that means what? T4 is A plus, now n is 4, so n minus 1 is 3. So A plus 3D, it is minus 15. And T9, which is A plus n minus 1, means 9 minus 1. So 8D, and this is minus 30. So now this is 8 and this is 3. So we call these two as equations 1 and 2. We have to solve these two. So what we will do is 2 minus 1 we will do. We will subtract 1 from 2. So I will write 2 here. It is A plus 8D is minus 30, and below that I will write A plus 3D is equal to minus 15. So I have to subtract. So this equation first minus this, second minus first we are doing. So this A gets cancelled. 0. 8D minus 3D, because it is minus, we have to subtract. 8D minus 3D is 5D. And here this is minus 30 minus minus 15. See, या गोष्टी फार काळजीपूर्वक करायच्या आपण. मायनस 30 मधून मायनस 15 मी सबट्रॅक्ट करतोय, म्हणजेच काय होणार? मायनस 30 प्लस 15, म्हणजेच ते काय होणार? मायनस 15. सो दिस इज मायनस 15. And so as 5D is minus 15, you will get D as minus 3. So this is the main issue. Now you put it here somewhere. So put in equation 1. So put D is equal to minus 3 in 1. What you will get? A plus 3D is minus 15. हे आपलं इक्वेशन 1 आहे. त्याच्यामध्ये D ची किंमत आपण वजा 3 टाकणार, म्हणजेच काय होईल बघा? A plus 3 into minus 3 is equal to minus 15. म्हणजेच काय होणार बघा? A minus 9 is equal to minus 15. Correct? And so A will be minus 15 plus 9. And so it is minus 6. So now both the values you have got. A is equal to minus 6 आणि D is minus 3. म्हणजे आता तुम्हाला बघा, हे इथेच व्हेरीफाय तुम्हाला करता येईल. पहिली टर्म मायनस 6. आता दुसरी टर्म काय होणार? त्याच्यात तुम्ही वजा 3 मिळवायचे, म्हणजेच वजा 9 होतील. त्याच्यात पुन्हा तुम्ही वजा 3 मिळवा, वजा 12 होतील. पुन्हा वजा 3 मिळवा, म्हणजे वजा 15 होतील. अँड सो ऑन. दिस विल बी दॅट AP. मग त्यांनी काय दिलं बघा? फोर्थ टर्म इज मायनस 15. बघा ना, आहे ना, फोर्थ टर्म मायनस 15. सो यू आर ॲक्च्युअली ऑन करेक्ट ट्रॅक. म्हणजे आता ह्या ज्या दोन गोष्टी तुम्हाला मिळालेल्या आहेत त्याच्यावरून तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायचंय बघा? आता व्हॉट इज टू बी कॅल्क्युलेटेड फायनली? S10 तुम्हाला काढायचं आहे बघा. S10 यू हॅव टू गेट.
म्हणजेच मी काय करणार बघा, एस एनचा फॉर्म्युला वापरणार आणि त्याच्यामध्ये एन ची व्हॅल्यू 10 टाकणार. ओके, सो व्हॉट विल बी फॉर्म्युला, व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर एस एन, कॅन you must know this actually. So it is n by 2 into bracket, you know it is 2a plus n minus 1 into d. So whenever I want to calculate S10, your n is 10, right? So this is 10 by 2 into bracket 2a. What is a? Minus 6. So 2 into minus 6 plus n minus 1, n is 10, so this is 9 into d, d is minus 3. So what will be this? 10 by 2 म्हणजे 5 झालं, प्लस सॉरी 5 इंटू ब्रॅकेट काय होणार, 2 आणि वजा 6चा गुणाकार वजा 12, एक धन आणि एक ऋण, गुणाकार ऋण माहिती आहे तुम्हाला, आणि 9 आणि वजा 3चा गुणाकार वजा 27. मग वजा 12 आणि वजा 27 म्हणजे झाले वजा 39 गुणिले 5. सो 5 गुणिले वजा 39 म्हणजेच काय झालं, 40 पंचा 200 वजा 5 minus 195 will be the sum of first 10 terms. See, this is how the problem is to be developed. समजून घ्या हे सर्व की तुम्हाला T4 आणि T9 दिलेलं आहे, त्याच्यावरून आपण दोन इक्वेशन्स तयार केली बघा, a plus 3d a plus 8d, दिस इज इक्वल टू -15, दिस इज -30. म्हणजे a आणि d मध्ये ही दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन्स तयार झाली, त्यामुळे आपण ही सॉल्व्ह करू शकता बाय युजिंग द टेक्निक्स दॅट यू स्टडीड इन सायमल्टेनियस इक्वेशन्स, and you got a is equal to -6, d is -3. मग एकदा तुम्हाला a आणि d मिळालं अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनच्या बाबतीमध्ये की कुठल्याही गोष्टी तुम्हाला इतर काढता येतात, म्हणून मग S10 आपण काढू शकलो. आय होप यू अंडरस्टँड व्हॉट इज डिस्कस्ड इन दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. व्हेरी सिम्पल. ओके, पुढे आता बघूया आपण काही प्रॉब्लेम्स. ओके, आता इथे 6वा प्रॉब्लेम बघूया. सम ऑफ थर्ड अँड 8th टर्म्स ऑफ एपी इज 7 अँड 7th अँड 14th टर्म सम इज -3, देन फाइंड 10th टर्म. बघा प्रॉब्लेम नंबर 6 फ्रॉम पेज नंबर 79 ऑफ दिस बुक. काय प्रॉब्लेम आहे बघा, त्यांनी काय सांगितलंय तुम्हाला, सम ऑफ थर्ड अँड 8th टर्म म्हणजेच काय T3 आणि T8. ओके, यांचं ॲडिशन त्यांनी दिलंय 7 आणि पुढे काय दिलंय बघा, अँड सम ऑफ 7th अँड 14th टर्म म्हणजेच काय झालं, T7 प्लस T14. दिस इज इक्वल टू, दे हॅव गिवन -3. बघा, देन यू आर आस्क्ड व्हॉट इज 10th टर्म, दॅट इज आस्क्ड. आय थिंक दिस इज नॉट डिफिकल्ट प्रॉब्लेम, अगदी सोपा प्रॉब्लेम आहे. नेहमीप्रमाणे आपण पहिलं वाक्य काय लिहिणार, लेट ए बी फर्स्ट टर्म अँड डी बी कॉमन डिफरन्स ऑफ एपी. ठीक आहे, मग आता त्यांनी काय दिलंय, गिवन T3 प्लस T8 is equal to 7. what does that imply? T3 म्हणजेच काय होणार, a plus 2d, कारण n इथे 3 आहे, आणि प्लस T8 म्हणजेच काय होणार, a plus 7 into d. दिस इज गिवन टू बी यू ॲज 7. इथे तुम्ही लिहू शकता ॲज Tn फॉर्म्युला इज a plus n minus 1 into d. सो दॅट इज युज्ड हिअर. जेव्हा तुम्ही T3 लिहिता त्यावेळी n किती असतो, 3. T8 लिहिताय त्यावेळी n किती होणार, 8. त्यामुळे n -1 हे जे त्या फॉर्म्युल्यामध्ये आहे 3 - 1 म्हणून 2d. म्हणजेच एकूण काय झालं बघा, दिस इम्प्लाइज हा a आणि हा a म्हणून 2a, हे 2d आणि हे 7d म्हणून ते 9d, आणि इज इक्वल टू 7. असं तुम्हाला एक इक्वेशन मिळालं, इक्वेशन 1. ठीक आहे. अल्सो दुसरं काय दिलंय बघा, T7 प्लस T14 इज इक्वल टू -3.
मग आता T7 म्हणजे N7 हा फॉर्म्युला म्हणजेच काय होणार बघा, A प्लस 6D प्लस T14 म्हणजे काय होणार बघा, A प्लस T14 म्हणजे N ची किंमत 14 घ्यायची आहे तुम्हाला, A प्लस 13D आणि दिस इज इक्वल टू -3. म्हणजेच काय झालं, पुन्हा हा A आणि हा A 2A, नंतर हे 6D आणि 13D म्हणजे 19D, बरोबर ना. दिस इज इक्वल टू -3. हे आपलं दुसरं इक्वेशन. मग ही दोन सॉल्व्ह करा. बघा हे 2A आहे, इथे पण 2A आहे, त्यामुळे हे वजा केलं की कॅन्सलच होणार. मग 19 मधून 9 वजा करणं सोपं आहे, म्हणून 2 - 1 करा. 2 - 1 म्हणजे सेकंड इक्वेशन मधून फर्स्ट इक्वेशन वजा करतोय. हे सेकंड इक्वेशन आहेच, त्याच्या खाली मी फर्स्ट इक्वेशन लिहितो. 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 7. म्हणजेच काय होणार बघा, वजाबाकी करताना 2A आणि 2A कॅन्सल होतील, ते 0 झालं. 19D वजा 9D, इथे वजा आहे ना, हे वजा करताय आपण, त्यामुळे इथे वजा चिन्ह द्या पाहिजे तर इथे वजा द्या, इथे वजा द्या. मग 19 वजा 9 10D आणि हे वजा 3 वजा 7 म्हणजे वजा 10, त्यामुळे D ची किंमत झाली -1. बघा हे अंडरलाईन करायचं, आपलं हे उत्तर फ्लॅश व्हायला पाहिजे. व्हॉट इज A अँड व्हॉट इज D. मी अनेक वेळा सांगितलेलं आहे की अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनचा कुठलाही प्रॉब्लेम जेव्हा तुम्हाला करायचा असतो त्यावेळी व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, A आणि D त्या गोष्टी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता आल्या पाहिजेत. मग D -1 आहे, ते कुठल्या पहिल्या इक्वेशनमध्ये टाकूया, लिहूया इथे आपण, पुट D इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1. मग काय होईल बघा, 2A प्लस D ची किंमत -1 टाकणार तुम्ही, म्हणजे D गुणिले -1 बरोबर 7. म्हणजेच 2A D बरोबर -A नव्हे, सॉरी आय मेड एरर. 2A प्लस 9D, D 9 आहे ना, 9 इंटू D, त्यामुळे इथे 9 इंटू -1. बघा D ची किंमत आपण -1 टाकतोय, 9 इंटू D, त्यामुळे इथे कसं झालं, 2A 9 आणि वजा 1 चा गुणाकार वजा 9 बरोबर 7, म्हणून 2A बरोबर 16 आणि त्याच्यामुळे A बरोबर 8. A 8 आलं आणि D हे तुमचं -1 आलं. ठीक आहे. मग आता A आणि D मिळालेत. तुम्हाला काय विचारलंय त्यांनी, व्हॉट इज T10, 10वी टर्म. सो T10 त्याचा फॉर्म्युला काय होणार, या सूत्राप्रमाणे A प्लस N -1, N इथे 10 आहे, त्यामुळे A प्लस 9D. मग काय होणार, A ची किंमत किती आहे तुमच्याकडे, आत्ता काढली तुम्ही 8. सो 8 प्लस 9 इंटू D इज -1, सो -1, सो इट विल बी 8 - 9 आणि म्हणून ते -1 इज द आन्सर. समजलं का. सो बघा पुन्हा एकदा असं आपण क्लिअरली आपल्याला लक्षात आलं की वेन यू गेट A अँड D, एनी प्रॉब्लेम ऑन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन कॅन बी इझिली सॉल्व्ड. ठीक आहे. आता त्याच्याही पुढे जाऊ आपण, पुढचा प्रॉब्लेम बघूया. आय होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. आता त्याच्यामधला आपण 8वा प्रॉब्लेम बघूया. त्यांनी काय म्हटलंय बघा, सम ऑफ 1 to n natural numbers is 36. Find the value of n. Sum of first to n natural numbers. म्हणजेच काय दिलंय आपल्याला, आपण 8वा प्रॉब्लेम करतो आहोत. 8वा प्रॉब्लेम फ्रॉम पेज नंबर 79 ऑफ दिस बुक. काय दिलंय बघा, सम ऑफ 1 to n natural numbers, 1 to n natural numbers is 36. Find n. मग आता आधी बघा, 1 to n नॅचरल नंबर्स म्हणजे काय, नैसर्गिक संख्या.
म्हणजेच काय येणार 1, मग 2, मग 3, मग 4 एटसेट्रा असं n पर्यंत तुम्ही जाणार. म्हणजेच काय झालं बघा, हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे. दिस इज AP वेअर A इज इक्वल टू 1 आणि D इज ऑल्सो 1. कारण D कसं काढतो आपण, T2 मायनस T1 सेकंड टर्म मायनस फर्स्ट टर्म, त्यामुळे ते 1 आहे. मग आता Sn चा जर मी फॉर्म्युला वापरला तर तो काय असतो, n/2 इंटू ब्रॅकेट 2A प्लस n-1 इंटू D. मग इथे काय होणार बघा, n/2 इंटू ब्रॅकेट 2A. A ची किंमत किती आहे बघा, A इज 1, त्यामुळे 2A म्हणजे 2 झालं, प्लस n-1 इंटू D, D इज ऑल्सो 1 इंटू 1. म्हणजेच काय झालं बघा, n/2 इंटू ब्रॅकेट हे 2 प्लस n-1. म्हणजेच काय झालं बघा, n/2 इंटू ब्रॅकेट n प्लस 1. म्हणजेच मला एक रेडीमेड फॉर्म्युला मिळतो, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. कशाचा फॉर्म्युला मिळाला, सम ऑफ 1 to n नॅचरल नंबर्स. बघा ना, तुम्ही समजा 1, 2, 3, 4, 5 याचं जर मला बेरीज करायची झाली तर 1 to 5 नॅचरल नंबर्स, म्हणजे हा n म्हणजे 5 घेणार तुम्ही. मग ते किती होणार बघा, 5 गुणिले 5 अधिक 1 भागिले 2, म्हणजेच हे 6 झाले. 6 गुणिले 5 30 भागिले 2 15 झालं. मग बघा यांची बेरीज किती येते, 1 आणि 2 3, 3 आणि 3 6, 6 आणि 4 10, 10 आणि 5 15. मग आता तुम्हाला हा एक फॉर्म्युला म्हणून यूज करता येईल. काय फॉर्म्युला आपण शिकलो असं म्हणता येईल आपणाला, की सम ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स. बघा तो फॉर्म्युला असा मी लिहू शकतो आता, सम ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स. So this is the conclusive remark, sum of first n natural numbers. First n natural numbers is n into n plus 1 upon 2. This is equal to what? 1 plus 2 plus 3 plus and so on अप टू n. मग आता ह्यांनी काय प्रॉब्लेम दिलाय बघा, सम ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स. तर ते किती असते, तर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. ते त्यांनी किती दिलंय, 36. सो गिव्हन n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 हे 36 असं दिलेलं आहे. म्हणजेच काय झालं बघा, n इंटू n प्लस 1 जर मी क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर 36 दुणे 72. म्हणजेच काय झालं, n स्क्वेअर या n ने आत गुणा प्लस n वजा 72 बरोबर 0. हे एक आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार झालं, जे ऑलरेडी तुम्ही आता शिकलेला आहात, हाऊ टू सॉल्व्ह क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. इथे वजा आल्यामुळे तुम्हाला 72 गुणाकार येणाऱ्या आणि इथे n चा कोइफिशियंट 1 आहे, त्यामुळे एक फरक असणाऱ्या संख्या शोधायच्या आहेत. तुम्हाला माहिती आहे त्या 9 आणि 8 आहेत. 9 आणि 8 मध्ये 1 चा फरक आहे, 72 गुणाकार आहे, आणि त्यातली जी मोठी संख्या असेल त्याला हे मधलं चिन्ह द्यायचं असतं. त्यामुळे इथे तुम्ही काय देणार, n स्क्वेअर प्लस 9n मायनस 8n मायनस 72 इक्वल टू 0. मग आता काय होणार बघा, n कॉमन घ्या या दोघातून, म्हणजे n प्लस 9 आणि इथे आता लिहून ठेवणार आपण n प्लस 9 आणि हे वजा 72 यायला पाहिजेत. इथे 9 आहेत मला आत, म्हणून वजा 8 ने गुणणार. मग बघा वजा 8n वगैरे आलंच सर्व बरोबर 0. त्यामुळे n च्या ब्रॅकेट 2 येणार तुमचे, n प्लस 9 हा एक ब्रॅकेट आणि दुसरा येणार n मायनस 8, हे 0 आहे. आता दोघांचा गुणाकार 0 म्हणजे एक काहीतरी 0 पाहिजे. सो आय विल से इधर n प्लस 9 इज 0, पण n प्लस 9 0 म्हणजेच काय, दॅट इज n इज इक्वल टू मायनस 9 और n मायनस 8 इज 0, दॅट इज n इज इक्वल टू 8. पण हे काय आहेत बघा, फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स. मग फर्स्ट मायनस 9 नॅचरल नंबर्स असं काही नसणारच आहे, कारण किती नॅचरल नंबर, तो एक पॉझिटिव्ह इंटीजर असणार, बरोबर ना. मी असं म्हणणार का वजा 5 पहिले वजा 5 नॅचरल नंबर्स, असं काही असंच नाही.
तुम्ही नॅचरल नंबर्स किती आहेत ह्याचा विचार करतात, मग नॅचरल नंबर्स किती असणार, तो एक पॉझिटिव्ह इंटिजर असणार. म्हणून n-9 हे आपण डिस्कार्ड करणार. सी इथे n इज इक्वल टू -9, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, अँड सो n इज इक्वल टू 8 हे उत्तर. म्हणजे पहिल्या 8 आपण काय सांगितलं ह्याच्यातून, पहिल्या 8 नॅचरल नंबर्सची बेरीज 36 आहे असं आपण इथे कन्क्ल्युजन काढलेलं आहे. बघा आता तुम्ही बघूया ना, आपण पहिल्या 8 नॅचरल नंबर्सची बेरीज म्हणजेच तुम्ही काय लिहिणार बघा. पहिले 8 नॅचरल नंबर्स म्हणजे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8. मग बघा आता हे इथे आपण मगाशी एक फॉर्म्युला बघितला ना, पहिल्या n नॅचरल नंबर्सची बेरीज किती असते म्हटलं आपण, n × n+1/2. मग पहिल्या 8 नॅचरल नंबर्सची जर बेरीज करत असाल तर हा n म्हणजे 8 घ्यायचा आहे मी. म्हणजेच ते किती होणार, 8 × दिस इज इक्वल टू, म्हणजे हे काय होणार, 8 × ब्रॅकेट 8 + 1/2. पण 8/2 म्हणजेच ते 4 झालं आणि हा 8 + 1 म्हणजे 9 झालं. सो 4 × 9 म्हणून ते 36 झालं. So we could finally rightly say that sum of first 8 natural numbers is 36. So some problems from this main exercise we have done in this particular lecture. Next lecture will be probably the last lecture, and some graded problems we will discuss in that last lecture about arithmetic progression. I hope you enjoyed this lecture and you understood whatever is discussed in this lecture. Thank you.